press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello media students. Yes, in the previous session we discussed about simple machines. Simple machines are man-made machines. See, these machines are helps to do work easy. It makes easy to do work. See, there are different types of simple machines are there. There are lever, pulleys, inclined plane. Yes, in pulleys, fixed and movable pulleys are there, and there are a wheel and axle are there, and there is a screws is also. So there are different types of simple machines are there. They are all or helps to do work easy. About all these things we learned in the previous session, isn't it? Yes, right. Dear students, today we are going to learn about energy. Energy means what? So energy andre shakti anta heli keltevi. See, energy is a capacity to do work. Energy is capacity to do work. See, wherever work is done, they use what energy. So ಎಲ್ಲಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ ಬೈಕ್ ಆಗಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್. By using these fuels, the machines start to run. And say for example, another one example that it is a ceiling fans or a table fans. So ee machine galu run agbeku andre they use what one of the special type energy, that is electrical energy. And dear students, you also doing some work. Yes, ನೀವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಬರಿತೀರಿ, ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೂ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್, ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ food. So we get energy from food. By eating food we get energy to do work. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ನಡಿಬೇಕು, ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್. Hence in our surroundings there are different types of energies are there. Mechanical energy, solar energy, geothermal energy, wind energy, water means hydroelectric energy, heat energy, light energy and electrical energy. There are different types of energies are there. Yes, first we are going to detail study about mechanical energy. So now first ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, there are different types of energy, that it is mechanical energy. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. See, mechanical energy is one of the type of energy it possessed by an object due to its motion or its position. See, there are two types of energies in mechanical energy, that it is a kinetic energy and potential energy. See, kinetic energy is a type of energy in motion. So kinetic energy is a type of energy is in motion. Which one? Kinetic energy. And potential energy, this potential energy is a type of energy. It's in a stored energy. Stored energy of position.
ಸಿ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಟು ರನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ coal to run the machines. See here in the kinetic energy, see this kinetic energy is in the motion and potential is energy in the stored energy in position. So potential ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, see, and next one, the energy that it is solar energy. Solar energy. See, solar energy is we get from sun. You know, yes, sun is the main source of heat and light. Sun ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸು, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. Okay, see, solar is one of the most useful energy. So solar energy ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ sun is called what? Solar energy. See, we utilize this solar energy for to do many different works. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ವೆಟ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡ್ರೈ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸನ್ ಹೀಟ್. ಎಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸೀ ಬ್ರೀಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಸನ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ heat up the air and it helps to arise, means it helps to winds to blow. See, as well as by using solar energy we can run vehicles also and the calculators. See the calculators, so ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಹಿತ ರನ್ ಆಗೋದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ. ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫುಡ್ಡನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಈಗ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಗಡಿಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ರೋಡು. ಸಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಹೀಟ್ ದ ವಾಟರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ solar energy. Okay, next one energy that it is geothermal energy. See, this geothermal energy is one of the type of energy. See, normally geo is one of the Greek words. So geothermal is one of the Greek word. It's come from the Greek. Geo means earth and thermal means it's a heat. When we derive this letter, so ಈ ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್, ಥರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೀಟ್. ಸಿ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೀಟರ್. ಸೊ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ಹೀಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ 5400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೀಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋರ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋರ್. ಸೊ ಕೋರಲ್ಲಿ 5400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಿ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ 5400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಹೀಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ
ಸಮ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ತ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, heat. By using this geothermal energy we can produce electricity also. So by using electricity we can run many home appliances. Okay, yes. Next one energy, that it is wind energy. Wind is also one of the energy. Wind means ಗಾಳಿ. See, this air is always in a move, so ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸನ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಸಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನ ಹೀಟು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ಏರ್ ಈಸ್ ಅ all around, it's a present in all around us. See, this air is helps to produce energy. So wind ಏನide, ಏರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See how, see it's a renewable. See, this wind energy is the one of the renewable resource. It's a renewable and widely distributed and clean and non-polluting energy. Which one? Wind energy is a renewable, widely distributed, clean and non-polluting energy. That one is wind energy. See, normally the big turbines are fixed in some places. Turbines means, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ದೀಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ವೆನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ರನ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ and to hand burn the water pumps, and we use this electricity for to run vehicles also. Okay, yes. See, this wind power is a conversion of a wind energy into useful forms such as electricity using wind turbines. Okay, next one energy, that it is a hydroelectric energy or water energy. Hydroelectric or water energy. Yes, hydroelectric energy or water energy is one of the type of energy. It helps to produce electricity. See how? See, yes, just see. So hydroelectric plants produce electricity by using energy from falling water. See, for example, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ವೇವಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ? ಸಿ, the engines in these power stations are run by moving water to produce electricity. Such engines contain water wheels and turbines. See, the electricity produced by using the energy if falling water is called hydroelectricity. So ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ನೀರು ಜೋರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. ಸಿ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಆ ವಿಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಆಗಲಿ, ಜಲಪಾತ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತದಿಂದ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೆನಿ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ಗಳು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ heat energy. See, heat energy. So most of heat energy is come from sun. So almost ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೀಟಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ coals also. So burning coals and fuels we get heat. In the time of heat, so when it is burning, in the time of burning, see heat and light also coming. See that one is a light energy. When we burn the things we get heat as well as light also. Say for example ನಾವೀಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೋಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಹೀಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಲೈಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ we use that sun energy for many different purposes. It's that already I spoke in the solar energy. Yes, right. And then see this light energy. So ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ we use what, electrical bulbs or a torch or a candle, isn't it? Yes, right. We get light from torch, sun and bulbs and the burning candles. And next one energy that it is sound energy. So sound energy, sound is also one of the type of energy. See normally sound energy is a vibrated, so vibration transmitted through a solid, liquid and gas. See normally you learned the sound is always moves in a waves. So sound ಏನಾಗುತ್ತೆ, waves type ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. But lights is always travels in straight line. So okay, see this sound energy is vibrations transmitted through a solid, liquid and gas also. And this sound is produced when a force causes an object or a substance to vibrate. So ಈ sound energy ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to apply what, force only. See this is also one of the example for uses of force. ಹೌದಲ್ವಾ. So when we apply force on a something it's started to vibrating and it makes some sounds. See we use sound energy or a music system, musical instruments and radios also. This is all about sound energy. And next one energy is electrical energy. See this electrical energy is one of the type of energy. The movement of electrical charges is the electrical energy, and electrical charges moving through a wire is called electricity. So ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್, ವಿಂಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ತಗೋತೀವಲ್ವ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ಥ್ರೂ, ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಸೊ ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್. ಈ ಬಲ್ಬ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಹೌದು, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗೋದು
ಥ್ರೋ ದ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ವೈರ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ರನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆರ್ ಟು ರನ್ ವಾಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ರನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜರಿಂದ ರನ್ ಆಗೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ these vehicles are eco-friendly. They are not going to pollute. They are not give out smoke. Okay, these are all about energy. See, there are different types of energies are there: mechanical, geothermal, solar and wind, hydroelectric and electrical energy, light and heat energies are there. See, when we see the law of conservation of energy, see, law of conservation tells about we cannot create or destroy energy. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಎನರ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ increases. See, when we see the law of a conservation, see what happens. See, kinetic energy and it's a translate into potential energy. See, for example, we just see the dynamite. So dynamite ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ example law of conservation energy. Okay, yes dear students, today we discussed about energy and different forms of energy. Energy means it's capable of to do work. See, there are different types of energies are there: mechanical energy, solar energy, geothermal energy, wind, light, heat, water and electrical energies are there. About all these energy we discussed in this class, isn't it? Yes dear students, thank you.